जय जगन्नाथ गुरुस्वामी प्रणाम। आमर आध्यात्मिक विश्वास परमार्थिक लक्ष्य एवं आमर मत ओ पथर द्योतना बहन करी चरमर प्रति संख्यार धारावाहिक भाव आमर लक्ष्य चरम प्राप्ति शीर्षक विभिन्न रुचिर आध्यात्मिक प्रबंध मान रही। दर्शक एवं श्रोता माने धैर्यर सहित यह श्रवण करी दुर्लभ मानव जीवनर लक्ष्य और उद्देश्य संपर्क में धारणा करिपारिबे। आज आम जानिबा धर्म और निष्ठा। धर्म कौन? यही प्रश्नर उत्तर देबारे शास्त्रज्ञ पंडित प्रवचक माने सत जीव होई घंटा घंटा व्याख्या करिजिबे। वेद वेदांत ठारू आरंभ करी रामायण महाभारत गीता भागवतरु असंख्य उदाहरण संज्ञा इत्यादि गाईजिबे। मात्र आमे तहिरे संतुष्ट नहुँ। व्याकरण शास्त्रर व्युत्पत्ति बा श्लोक समूहर अर्थ आमे बुझुना। आमर लोड़ा शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध चरित्र ओ आचरण। धर्म विषय तमे जहाँ सब गपुछ सेथिरु कणिचाए तम आचरण रे, चरित्र रे, चिंता रे, वचन रे, कर्मधारा रे एवं नीतिदिनिया जीवनचर्या जदि फुटी न दिशिला तेबे से धर्मर संज्ञा निरूपण करने जाई तमर तम समाजर की उपकार भला हेला। धर्म संबंध रे तमे एते ज्ञान लाभ करिबा परे, एते भाष्य एवं प्रवचन देवा परे जदि तम भितरे निष्ठुरता ठूल होई रहिला, तमे जदि ईर्षापरायण हिंसुक होई रहिल, छलना कल, कपटाचारी ओ मिथ्यावादी हेल, तुम मन जदि स्वच्छ न हेला, तमे जदि बुद्धि को लय करी मन को जय करी न पारिल, आत्मा द्वारा जदि बुद्धि को लय करी न पारिल, तमे जदि चरित्र शोधन ओ गठन करी न पारिल, सर्वभूतरे जदि ईश्वर को उपलब्धि करी न पारिल, तेबे तमर एही धर्म संबंधी ज्ञान गारिमार मूल्य कौन आमको कहिल भला। आमर उपलब्धि हेउची धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, मठ, विहार स्तूप इत्यादि रे स्तूपीकृत होई नाही, किंबा वेद वेदांत, गीता भागवत, कुरान, बाइबेल इत्यादि रे बंदी होई न थाए। धर्म प्रत्येक जीवर दैनंदिन कर्मधारा मध्यरे, आचार आचरण मध्यरे, जीवनधारा ओ जीवनचर्या मध्यरे, व्यवहारिक चरित्र मध्यरे फुटी प्रकाश पाए। तेणु मानविकता ओ मानविक संवेदनशीलता ही प्रकृत मानव धर्म। धर्म आचरणर अर्थ ही मनीष भली आचरण करिबा, मनुष्यत्व अर्जन करिबा ही धर्म अर्जनर मौलिक अर्थ। मानवत्वर पूर्ण विकास साधन न हेले धर्म साधन होई पारे नाही। तेणु आमर स्पष्ट मत हेउची मानवत्वर पूर्णता साधन ही सकल धर्मर मूलनीति। पृथ्वीर समस्त संप्रदाय मौलिक भाव यही धर्मनीति उपरे अधिष्ठित और प्रतिष्ठित। आज सांप्रदायिक ग्लानि हेतु यही मूलतत्वटी को तमे माने पासोरी पकाई अंधार रे धंदी होउछ सिना। पूजा उपासना, आराधना साधना, साधन भजन, जप तप, जाग यज्ञ, त्याग सेवादान इत्यादि जहाँ सबू तथा कथित धर्माचरण कुह सबूर मूल लक्ष्य हेउची मानव गुण सकलर संपूर्ण विकास निमंते ऐकांतिक ओ एकनिष्ठ साधना। यह भिन्न धर्मर अन्य किछि माने हुए ना।
ହୋଇପାରେ ନା। ତମେ କ'ଣ ସୁଖ ଚାହଁ ନା? ଶାନ୍ତି ଲୋଡ଼ ନା? ଆନନ୍ଦ ଖୋଜ ନା? ତମର କ'ଣ ସନ୍ତୋଷ ଦରକାର ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ମାନବିକ ଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଗୁଣ ସମୂହକୁ ଆହରଣ କରି ମଣିଷ ପରି ଆଚରଣ କରି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷର ଅମୀୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ହିଁ କରିବ। ଏତାଦୃଶ ମାନସିକ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ଥିତି ଥରେ ଲାଭ କରିପାରିଲେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଦୁଃଖ, ଦୈନ୍ୟ, ବିଚ୍ଛେଦ, ଅନୁତାପ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମରେ ଏହି ମହାସତ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ନିଷ୍ଠା କ'ଣ? ନିଷ୍ଠା ସମାନେ ନି ଯୁକ୍ତ ସ୍ତା ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଆ ନିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦୃଢ଼ତା, ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କୌଣସି ଭାବଧାରା, ଆଦର୍ଶ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏକାଗ୍ରତା, ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତିକୁ ହିଁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ଯାହା ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ, ମୋ ଜୀବନର ଜୀବନ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ, ତାହା ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ, ଅନୁରକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୃଢ଼ତା, ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥିତି ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମୋର ନିଷ୍ଠା ବୋଲି କଥିତ। ସେହି ବିଚାରରେ ଧର୍ମ ବା ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଆହରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ, ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏକାଗ୍ରତା, ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତିର ସହିତ ଆପଣା ସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରହିବା ହିଁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା। ଏହି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟତ୍ୱ ବୋଧ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ଧର୍ମଧାରା ହିଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଧାରା ଧରି କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧାରା ଧରି କର୍ମ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହିଁ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଆସିଥାଏ, ନତୁବା ନାହିଁ। ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ନିଷ୍ଠୁରତା, ମିଥ୍ୟାଚାର, କପଟତା, ଛଳନା, ଚାତୁରୀ, ଚରିତ୍ରହୀନତା, ବୈଷମ୍ୟ ଆଦି ଆସୁରିକ ଓ ପାଶବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସକଳକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଧର୍ମାଚରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିବା କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ, ତେବେ ତାହା ବାହ୍ୟତଃ ଧର୍ମାଚରଣ ହେଲେ ହେଁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଛଳନା, କପଟାଚାର ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ପଦବାଚ୍ୟ। ତମର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସେବା, ତ୍ୟାଗ, ଅନୁରାଗ, ଭକ୍ତି, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୋହୁଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ତମ ଭାବକୁ, ତମ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ, ଅନ୍ତରକୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସରଳ ପ୍ରାଣରେ, ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଅଗାଧ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ତମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଧାରାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛ, ତହିଁରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଘନୀଭୂତ ନ ହେଲେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସକୁ ସାଥୀ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିପାରିଲେ ପ୍ରିୟତ୍ୱ ବୋଧ ଆସିଯିବ। ପ୍ରିୟତ୍ୱ ବୋଧରୁ ଆନ୍ତରିକତା, ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଅନୁରାଗ, ଅନୁରାଗରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମରୁ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚରି ଆସିବ। ଏହିପରି ରାଗାନୁଗ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଗଜୁରିଲେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବୋଧ ହେବ, ତମେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତମର ନିଷ୍ଠା ଆସିଯାଇଛି।
ଏଠାକୁ ଆସି ଧାରା ନେଇ ସନ୍ଦେଶପତ୍ର ଧରି ଖାତାରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ ତମେ ଯଦି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଅ ଯେ ତମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଯାଇଛ, ତେବେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ଆମେ କହିବୁ, ଅସଲ ଧର୍ମ ସାଧନ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ବ୍ୟତିରେକେ ଧର୍ମ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ହିଁ ତମ ପ୍ରାଣକୁ ଉଦାର ଓ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହି ନିଷ୍ଠା ଥରେ ଆସିଗଲେ ଆଦୌ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ସେମାନଙ୍କର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ। ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ ସ୍ଥିତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ, ପଥ ଓ ମତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାରିପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଲୋକ ଏପରି ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମ ଏକ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏକ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପଥ ମଧ୍ୟ ଏକ। ସେମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ନତଶିର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ବିଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ରଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଦିବାଲୋକ ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଅଯଥା ଖୋସାମତ ବା ତୋଷାମଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବାଣୀଟିଏ ମନେ ରଖ, ସକଳ ଧର୍ମ ମୋ ଗୋଚର, ଅଜ୍ଞାତ ଜନେ ମୁହିଁ ଦୂର। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ।